वो पल भी जरूर आएगा, वो पल भी जरूर आएगा जिसका इंतज़ार है थानू। बस रब ते भरोसा रखो ते वक्त का इंतज़ार करो। सत श्री अकाल जी, मैं सरबजीत सिंह ढक ते तुसी देख रहे हो थोड़ा अपना मनपसंदा प्रोग्राम जिसका नाम है वाह जी वाह। प्यारे दर्शकों, मैं जिस तरह थोड़े नाल एक बार वादा किया सी, शायद तुहानू याद होवे कि एक खास शख्सियत नू थोड़े रूबरू करूँगा। किसी कारणवशों पहला नहीं आ सके साडे कोल, लेकिन अज वो साडे विच मौजूद ने और अज उन्होंने थोड़े मैं रूबरू करते हुए बड़े माण महसूस कर रहा इत्थे कि अज उस शख्सियत नू रूबरू थोड़े सामने इस स्टूडियो तो करूँगा। इस शख्सियत बारे मैं की गल करा, जे मैं गल करा कि एक ऐसे गज़ल गो ने जो जिन्होंने आप कह लीए वो गलतान विरथी दे गज़ल गो ने। इत्थे मैं दस देवां गलतान का जिहड़ा अर्थ है ये अरबी अर्थ है, एक वर्ड है जिहदे विच असीं जिहनूं कहने खुब के या लीन हो के जो लिखते हैं। इस तरह के ने ये शख्सियत जो ये गज़लां लिखते हैं तो वाकई उस विच खुब जाते हैं, डुब जाते हैं या आप कह लीए लीन हो जाते हैं। हुण तक ये अपने 3 जो है दीवाने खास थोड़ी झोली च पा चुके हैं या पंजाबी माँ बोली की झोली च पा चुके हैं। जे मैं गल करा इन्हां विचों इन्हां दी जिहड़ा पहले गज़ल संग्रह सीगा या दीवाने संग्रह सी, आपां जिहदी गल करिए वो सी कुंजावली, ते उस तो बाद जिहड़ा दूसरा वो सी पुष्पांजलि, ते तीसरा जिहड़ा सी इन्हां दा वो सी गजलांजलि। ये 3 हुण तक पंजाबी बोली च ये पंजाबी माँ बोली की झोली च पा चुके हैं और ये तिन्ने ही गज़ल संग्रह है। और अज असी एक होर उन्हां दा गज़ल संग्रह थोड़ी कचहरी च लैके आए हैं, या गल करिए कि ये जिहड़े साडे अज दे मेहमान ने ये थोड़ी कचहरी च लैके आए आ। जिस तरह इन्हां ने पहला 3 अपने जिहड़े दीवान सीगे वो थानू समर्पित किए ने, अज चौथा वो इत्थे अपने स्टूडियो च असीं रिलीज़ करांगे और थोड़े वो भी थानू समर्पित करांगे। जे इन्हां दी गज़लां दी गल करिए, जिस तरह मैं पहला कहा कि ये बड़े खुब के लीन होके उस लिखते हैं और वाकई बहुत बड़ी गल है। एक शायर सी मलक राम जी जिन्हां ने दीवाने में लिखिया, जिस विच उन्हां दियां जो मिर्ज़ा साहब दियां गज़लां सी उहदे विच उन्होंने 235 गज़लां का जिक्र किया। लेकिन जिहड़े अज दे साडे शख्सियत ने ये तकरीबन जिहड़ी इन्हां दी अज असीं किताब रिलीज़ करनी है उस 256 गज़लां ने। गज़ल की जे गल करिए तो हुण तक का सब तो बड़ा जिहड़ा गज़ल संग्रह सी या दीवान सी आपां कह लीए उस 235 सीगियां, लेकिन हुण 256 हो गई। इस करके इन्हों गज़ल की दुनिया में गज़ल सम्राट भी कहा जाता और इन्होंने ये मान प्राप्त होया कि यह गज़ल सम्राट का जिहड़ा वो नाम है इन्हों मान मिल सके। दोस्तों, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जदों इस तरह की शख्सियत साडे विच हुंदियां ने, क्योंकि उन्हां दियां गज़लां जो बड़े बड़े जिहड़े गायक ने या गज़ल जो गाते हैं उन्होंने भी गाइयां है। इन्हां दी जे गज़लां की गल करिए तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि इन्हां दी गज़लां विच जिथे इश्क हकीकी की गल होंदी है या देश प्यार की गल होंदी उत्थे सिक्ख्या भी होंदी है। जिस तरह ये जिहड़े गज़ल गो ने अज दे जिहड़े साडे मेहमान ने ये लिखते हैं, मिले पूरी ता छक अद्धी, मिले पूरी ता छक अद्धी, मिले चप्पा, जे मिले अद्धी ता शक चप्पा, कुछ भुखियां लई भी बचाया करो। इस तरह की गल्लां लिखते हैं। तो इन्हां दी सादगी की भी की गल करिए, इन्हों हुण जिस तरह मैं पहला जिक्र किया कि इन्हों मान प्राप्त होया है इस गल का कि इन्हों गज़ल सम्राट कहा जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी सादगी, बड़े ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत ही सादगी भरिया इन्हां दा जीवन है और इन्हां दी जिहड़ी इस सादगी है इन्हां दी गज़लां च भी झलकदी है। और जिथे लिखते हैं, मैं एक गज़ल का कुछ मुखड़ा तुहानूं दसदा जो इन्होंने लिखिया। कहते हैं, कहाँ हर रोज़ मैं गज़लां, कहाँ हर रोज़ मैं गज़ल करा ना मान अपने ते। हुण वाकई इन्हां दी जिंदगी का जिहड़ा सादापन है वो दिखता है इस गज़ल विच कि कहाँ मैं हर रोज़ गज़लां मान ना करा अपने ते, अनेकां कह रहे गज़ल कवि मेरे यारो। सो इस तरह की गज़लां जिहड़े आ अनेक कवि लिखते हैं, पर फिर भी इन्ना बड़ा मान प्राप्त होने तो बाद भी उन्होंने सादगी भरिया जी गज़ल है वो थोड़े रूबरू मैं की है जो उन्होंने बोल सके। दोस्तों, जदों इस तरह के इंसान, इस तरह की शख्सियत एक बार
ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਖੂਹ ਬੋਲਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਖੂਹ ਬਲੈਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਖੂਹ ਬਲੈਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਿਲਖਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਬਲੈਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਲਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਵਲੈਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਦਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲਡ ਆ, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਫੀਲਡ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਅਜੀਬ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ। ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ 47 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਹੇ, 3-4 ਸਾਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਈ। ਜੀ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਗਵਾੜੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਗਵਾੜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜੀ। 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇਖੇ, ਕਈ ਮੋੜ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਲਿਖਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਸਾਲ ਉਹ ਮੱਧਮ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁਚੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਟ ਵਨ ਸਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਤਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਉਸ 1978 'ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੋ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜੀਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਜੀਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਖੱਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅਜੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕੱਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹ ਅਜੀਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਖੱਲਸ ਆਪਣਾ ਅਜੀਬ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜੀਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਡਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜੀਬ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 14, ਸੋ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਸ। ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਗਾਲਿਬ ਵਿੱਚ 235 ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਲਕ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 256 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 256 ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗਜ਼ਲ ਸਮਰਾਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਬਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 256 ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? 256 ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ 500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 500 ਗਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੱਗੂ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕੂ ਕੌਣ ਤੇ ਪੜੂ ਕੌਣ, ਪੜੂ ਕੌਣ ਜੀ। ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਲਦ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ 312 ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ 500 ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਕੱਟ ਟੂ ਹਾਫ 250, ਤੇ ਫਿਰ 5-6 ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 256। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1500 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ 300 ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 'ਚ 20-25 ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਭਿੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਗਜ਼ਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਗਜ਼ਲ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਗਜ਼ਲ, ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ
ਹਾਊ ਮਚ ਆਈ ਐਮ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਗਜ਼ਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਕਈ ਉਹ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਬਹਿਰ ਮੁਤਕਾਰਬ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਫੌਲਨ 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 ਫੌਲਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਰੰਨਮ ਚ ਤਰਨਮ ਚ ਗਾ ਸਕੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ- ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਆਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰदिर ਨਗੀਨਾ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਫੌਲਨ 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 ਕੀ ਬਾਤ, ਫੌਲਨ 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 ਮੇਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। तो शेर गजल मिर्ग नैनी तरीमत है यारो। गजल मिर्ग नैनी तरीमत है यारो। गजल मिर्ग नैनी तरीमत है यारो। बड़ी दिल लुभानी हसीना गजल है। वाह जी वाह, वाह। गजल मिर्ग नैनी तरीमत है यारो। बड़ी दिल भानी हुसीना गजल है। मेरी काशी मक्का मदीना गजल है। हरीदा ए मंदिर नगीना गजल है। मेरी काशी मक्का मदीना गजल है। बहुत खूब, वाह जी Thank वाह, you. वाह। तो शेरा मेरे वास्ते है ए रूहां दा संगम। मेरे वास्ते है ए रूहां दा संगम। मेरे वास्ते है ए रूहां दा संगम। चढ़ी सोन दीदा महीना गजल है। चढ़ी सोन दीदा महीना गजल है। मेरी काशी मक्का मेरी काशी मक्का मदीना गजल है। हरीदाय मंदिर नगीना गजल है। तो शेरा जोर जी शाह जी, बड़े नाज नखरे बड़े नाज नखरे अदामा ने इस विच। बड़े नाज नखरे अदामा ने इस विच। बड़े नाज नखरे अदामा ने इस विच। अदाकार हेमा करीना गजल है। क्या बात। अदाकार हेमा करीना गजल है। मेरी काशी मक्का मेरी काशी मक्का मदीना गजल है। तो शेरा सुन ला जी, कसीदा कढ़ाई ए शब्दां दी यारो। कसीदा कढ़ाई ए शब्दां दी यारो। कसीदा कढ़ाई ए शब्दां दी यारो। ए मेहनत चिनाई पसीना गजल है। ए मेहनत चिनाई पसीना गजल है। मेरी काशी मक्का मदीना गजल है। तो शेर है अदब दी ए रानी जो बंठन के रेंदी। अदब दी ए रानी जो बंठन के रेंदी। निरी रूप रानी जबीना गजल है। निरी रूप रानी जबीना गजल है। मेरी काशी मक्का
मक्का नवे मदीना गज़ल है, हरीदा ए मंदिर नगीना गज़ल है। तो शेर है जी, बड़ी धुन संगीतक, बड़ी धुन संगीतक अजीबा है इस दी, बड़ी धुन संगीतक, बड़ी धुन संगीतक अजीबा है इस दी, रबाबी सुरां दी ए वीणा गज़ल है, रबाबी सुरां दी ए वीणा गज़ल है, मेरी काशी मक्का मदीना गज़ल है। तो मक्ता दूजा जी, अजीबा मुहब्बत दा मरकज़ ए सुंदर, अजीबा मुहब्बत दा मरकज़ ए सुंदर, अजीबा मुहब्बत दा मरकज़ ए सुंदर है, महबूब तेरी हसीना गज़ल है, अजीबा मुहब्बत दा मरकज़ ए सुंदर है, महबूबा तेरी हसीना गज़ल है। तो आखिरी मक्ता है, तेरे ਲਈ अजीबा गज़ा बन के आई, तेरे ਲਈ अजीबा गज़ा बन के आई, तेरे ਲਈ अजीबा गज़ा बन के आई, तेरा हाज मोला पुदीना गज़ल है, तेरा हाज मोला पुदीना गज़ल है, मेरी काशी मक्का मदीना गज़ल है, हरीदा ए मंदिर नगीना गज़ल है, फ़ौलन 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 मेरी काशी मक्का मदीना गज़ल है। शुक्रिया। क्या बात है, मेरी काशी, बहुत मेहरबानी। मेरी काशी मक्का मदीना मेरी गज़ल है। वाकई बहुत ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਵੀ, ਮਦੀਨਾ ਵੀ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਭ ਕੇ ਜਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁਣਾਇਓ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਲਕਾ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਗਣੀ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਗੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਗਣੀ ਆਖਾਂ, ਕਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਲਕਾ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਗਣੀ ਆਖਾਂ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤ ਨਗਮਾ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਚਾਸਣੀ ਆਖਾਂ, ਕਹੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ, ਕਹੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਆਪਣਾ, ਕਹੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਭਜਨ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਆਖਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾ ਵਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਾਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੱਗੂ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜੀਬ ਜੀ, ਜੋ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਈ ਸ਼ਾਹ। ਕੀਤੀ ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਜ਼ਾਰੋ ਆਹਾ ਕੀਤੀ ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਯਾਰੋ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਬੀਲਾ ਆ, ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਤੋ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋ ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਆ ਫੌਲਨ 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 ਫੌਲਨ, ਇਹ 4 ਫੌਲਨ ਆ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਰੇਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਅਰੂਜ਼ ਆ। ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਮਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਜਾਬਲੀ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਮਜਾਬਲੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਛੋਹੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆਏ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਜਨਾਬ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਗੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜੀਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੂਫ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰਨੁਮ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ- ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਅਜੀਬ ਬਹੁਤ- ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਣੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਣੇ ਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਗ। ना जाने क्या कशिश है आपकी बंदा नवाजी में, आहा, ना जाने क्या कशिश ना है आप- जाने क्या कशिश है आपकी बंदा नवाजी में, कि मैं दीवाना होकर आपकी महफिल में आया हूँ। वाह 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 जी, कि मैं वाह जी। दीवाना होकर आपकी महफिल में आया हूँ। तो एक और है समर्पित इस महफिल नू। जी दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब, वाह
दरिया में यूं तो होते यूं हैं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब, कतरा वही है कि जिसमें दरिया दिखाई दे। वाह वाह ਇਹ ਸਜਣਾ वाह। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਲਾਂ, ਧੰਨ ਪਾਕ ਫਿਰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ- ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੈਂ। ਧੰਨ ਪਾਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਔਰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੱਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੁਖਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਸੁਖਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਸੁਖਨ ਸ਼ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਨ ਫਹਿਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਹਾ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰਤਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੀਰ ਤੱਕੀ ਮੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2500 ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ- ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਿਲਕੀ ਦੇ। ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਤਾਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚ ਗੋਤਾਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ 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 ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ 300 ਬੁੱਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ- ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਦਾ- ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੋਤਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਹਰਫ ਹਰਫ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਆਹਾ ਹਰਫ ਹਰਫ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੋਤੀ ਹੈ ਯਾਰਾ ਤੇਰਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੈਣਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੀਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਕਰਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ
ਤੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਸਰਗਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਅਲਹਿਦਾ, ਤੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਸਰਗਮ। ਹਰ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣੀ ਹੈ ਚਾਹਤ, ਕਿ ਖਾਨ ਕੀ ਜ਼ੁਬੈਦਾ, ਤੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। वाह, खान की जुबैदा तेरी गजल है, क्या बात है, वाह। ਪਾਠਕ ਤੇਰੇ ਉਡੀਕਣ, ਤੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਿਸ ਦਿਨ, आहा, ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਛਾਪ ਕਾਇਦਾ, ਤੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਸਰਗਮ। वाह वाह, बहुत अच्छा। ਅਜੀਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਗ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। इरशाद इरशाद। ਮੇਰੀ ਸਜਣੀ ਮੇਰੀ ਦਰਦਨ, आहा, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਸਜਣੀ ਮੇਰੀ ਦਰਦਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਭਰੀ ਹੰਝੂਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਬਾਤ ਬਾਕੀ क्या ਹੈ। बात है, वाह जी वाह, वाह। ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਰੀ ਹੰਝੂਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਬਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। आहा, ਹੁਣੇ ਨਾ ਸੌ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪਰ, ਕਿਆ ਵਾਹ। ਹੁਣੇ ਨਾ ਸੌ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪਰ, वाह ਹੁਲਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਵਾਹ। ਕਿ ਗਮ ਨਾਲ ਗਮ ਨੂੰ ਪਰਚਾਈਏ, ਬੜੀ ਆਫਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ, ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਰੋ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। वाह जी वाह, वाह। कहांगा एक और गजल मैं और रात गजल, बाकी है, ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਰੋ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। वाह। ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਜੇ, ਉਹ ਉਹ ਬਾਤ। ਬਾਤ ਬਾਕੀ वाह जी ਹੈ। वाह, वाह, बहुत। ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਅਜੇ, ਉਹ ਬਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। वाह वाह, बहुत। ਗਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਕਣਾ, ਲਾੜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗਰ। आहा, ਗਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਕਣਾ, ਲਾੜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗਰ। ਜੋ ਜਾਣੀ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਕਰ, ਅਜੇ ਬਾਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। वाह वाह वाह, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। क्या बात ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। क्या बात है जी, वाकई हले तक रात बाकी है, वाकई रात हले बाकी है, पर ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ याद वो नहीं जो अकेले में आए, याद वो नहीं जो महफिल में आए, याद वो है जो महफिल में आए और अकेला कर जाए। ਸੋ ਵਾਕਈ ਯਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਸ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਜੀ ਵੱਲ। ਅਜੀਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਿਖਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਰੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ, ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ। ਆਹਾ, ਫਾਇਲਾਤਨ 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 ਵਾਹ ਫਾਇਲਾਤਨ ਫਾਇਲਾਤਨ ਫਾਇਲੁਨ। ਵਾਹ, ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ। ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ। ਆਹਾ, ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ। ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ।
फाइलातन 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 फाइलुन हो गई तेरे मेरे विचकार बहस बस करो हुण बस करो सरकार बहस तो शेरा जिंदगी बीते सदा तकरार विच जिंदगी बीते सदा तकरार विच जिंदगी बीते सदा तकरार विच वाह हुण नहीं करनी असां तकरार वाह बहस क्या बात है वाह हुण नहीं करनी असां जिंदगी बीते सदा तकरार विच वाह हुण नहीं करनी असां तकरार बहस हो गई तेरे मेरे विचकार बहस बस करो हुण बस करो सरकार बहस ते काबल गौर शेर आ जी बहस दे विचों लड़ाइयां हुंदियां आहा बहस दे विचों लड़ाइयां हुंदियां बहस दे विचों लड़ाइयां हुंदियां ना करो मेरे सनम बेकार बहस क्या बात है वाह वाह बहुत ना खूब करो मेरे सनम बेकार बहस हो गई तेरे मेरे विचकार बहस वाह वाह बस करो हुण बस करो सरकार बहस बस करो हुण बस करो सरकार बहस तो शेरा जिंदगी नू माणीए फुल वांगरां आहा जिंदगी नू माणीए फुल वांगरां वाह जिंदगी नू माणीए फुल वांगरां होवे खुशबू वालड़ी गुलजार बहस वाह वाह बहुत खूब होवे खुशबू वालड़ी गुलजार बहस फाइलातन फाइलातन फाइलुन फाइलातन फाइलातन फाइलुन तो शेरा दिल मेरा ए हो हमेशा लोचदा आहा दिल मेरा ए हो हमेशा लोचदा दिल मेरा ए हो हमेशा लोचदा ना छिड़े तेरे मेरे विचकार बहस हाय ना छिड़े तेरे मेरे विचकार बहस हो गई तेरे मेरे विचकार बहस वाह। तो शेरा करन दे कर दे जो तेरी गजल ते कर दे जो तेरी गजल ते करन दे कर दे जो तेरी गजल ते राय साहब सुनना करन दे कर दे जो तेरी गजल ते वास्ते तेरे गनीमत यार बहस आहा वास्ते तेरे वास्ते गनीमत तेरे गनीमत यार यार बहस बहस वाह हो गई तेरे मेरे विचकार बहस बस करो हुण बस करो सरकार बहस तो शेरा बेवजह ओना ने छेड़ी बहस जो बेवजह बेवजह छेड़ी जो ओना बहस जो बेवजह छेड़ी जो ओना बहस जो कर रही मैनू बड़ी सरशार बहस आहा कर रही मैनू बड़ी सरशार बहस वाह जी वाह। हो गई तेरे मेरे विचकार बहस तो शेरा भुल भुलेखे छेड़ बैठा उस नाल भुल भुलेखे छेड़ बैठा उस नाल भुल भुलेखे छेड़ बैठा उस नाल बन गई मुद्दा अजब तकरार बहस आहा, बन बन गई मुद्दा अजब तकरार वाह, बहस वाह। तो मकता है खा अजीब बातों के तू करनी नहीं आहा खा अजीब बातों के तू करनी नहीं
खाए जी बासों के तू करनी नहीं अपने दिलदार संग मुड़ यार बहस ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ अपने ਵਾਹ दिलदार संग मुड़ यार यार बहस बहस। हो गई तेरे मेरे विचकार बह बस करो हुन बस करो सरकार बह फाइलातन फाइलातन फाइलुन वाह। फाइलातन फाइलातन फाइलुन फाइलातन फाइलातन फाइलुन हो गई तेरे मेरे विचकार बह क्या बात है जी, बहुत खूब, क्या बात है, वाह वाह। ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ Thank you ਜੀ। ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ? ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੂੰ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਹੂੰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਹੂੰ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣ, ਸਦਕੇ ਜਾਨ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਹੂੰ ਮਿਸਰੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਹਰਦਮ, ਹੂੰ ਮਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਵਾਹ। ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਦੇ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਖੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਝੂਠਾ ਖਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਹਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਆਹਾ ਖੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਝੂਠਾ ਖਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਹਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਹੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ, ਝੂਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੂਠਾ ਦਰਬਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਵਾਹ। ਝੂਠੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੌਰ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗਾਬਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਸਾਈਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੁਖੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਭੇਦ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੂੰ ਦਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੁਖੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਭੇਦ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦਿਸੇ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਅੰਦਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਰਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ। ਮਿਲਖੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਤੇਰਾ, ਆਪੇ ਨਕਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੇ ਜਰਾ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ, ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ ਜੇ ਜਰਾ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ, ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ ਬਗਲੇ ਭਗਤ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ, ਰਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ। ਬਿਨਾ ਅਮਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਰੇ ਹੈ। ਰੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵਜੂਦ ਤੇਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਢਾਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੂੰ ਰੇ ਰੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵਜੂਦ ਤੇਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਢਾਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਵਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਮੁੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾ ਆਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੂੰ ਮਿਲਖੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੱਥੇ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਲਕ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਾਹ। ਹੈਲੋ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਂਵਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਂਵਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 256 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ Thank ਤੇ you ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁੰਡ ਬਹੁਤ ਚੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆ? ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਜੀ 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 ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਤ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਜੀ, thank you ਖਾਸ ਜੀ। ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀਰੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਜੀਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਣਾ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਆਣਾ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਆਣਾ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਕਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਯਾਰੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੁੱਲ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਰ ਥਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰੋਂ ਦਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਆਣਾ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਜੀਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ।
ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਖਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।